Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the objectives of firms or business. Today, we will going to start with a new topic, that is profit maximization and wealth maximization. Profit maximization and wealth maximization. In the today's class, we will going to start with the profit maximization. In the next class, we will going to discuss about the wealth maximization. Today, we will start with the profit maximization. As you know, a business firm, is a what? Is a profit-seeking organization. A business firm is a profit-seeking organization. That means what? Every business. That means every business or manufacturing organization has a what? Has a profit motive. Every business or the what? Manufacturing organization has a what? Profit motive. So all the organization are what? Interested in what? Maximizing its earning. So all the organizations are interested in what? Interested in maximizing its earning. Profit, the term that can measure the what? The profit. With the help of the profit, we can measure the what? We can measure the efficiency of enterprise. With the help of the profit, we can measure the what? Efficiency of enterprise. If people or the businessman having the profit, they can what? Protect from the risks. And also, with the help of the profit, the business or the what? Business unit or the firm can what? Compete with what? Other units. Also, profit also helps to face the what? Risks. This is about the introduction of the profit. With the help of the profit, we can measure the what? Enterprise. Every business unit or the business firm is a what? Profit seeking organization. You people already know that. Then we will going to discuss about the advantages or arguments in favor of what? Profit maximization. Advantages or what? Arguments in favor of what? In favor of maximization. Profit maximization. Why we need? That is the argument. That's the argument. That type of the argument we will going to discuss here. Or what are the advantages of the profit maximization? We will going to discuss now. The first argument or the advantage. What is that? It is rational. Profit maximization is a rational one, as well as what? That is a natural objective. That means what? It is rational as well as what? Natural objective. An economic activity is what? Economic activity is performed by an individual. An economic activity performed by an individual. For what? For the purpose of some benefits. Whatever may be the individuals are there, they are going to do the economic activity for the purpose of what? For the purpose of what? Some benefits. The benefits expected in the field of business are measured in terms of what? Profit. The benefits expected, the profit expected in the field of what? Business. The profit expected in the field of business are measured in what? In terms of the profit. In the business,
in the what is that? The benefits, whatever may be the benefits are there that are expecting in the field of business, that key is measured in terms of the what? In terms of the profits. When profit earning is the main aim of the business, when the profit earning is the main aim of the business, then profit maximization should be the what? Natural objective. When the profit earning is the main aim of the business, aim of the business, then the what? Then the profit or maximization, then the profit maximization should be what? Should be the natural objective. Should be the natural objective. This is the first advantage or the argument in favor of what? Profit maximization. The second one, it helps for services. Profit maximization, that helps for what? Services. Helps for services. The economic or business conditions. The economic or the business conditions, they do not what? That do not remain the same at all the times. That may be economic or the business conditions, that are not remain what? Same. That are not remain same at all the times. At all the times, they are going to change in time to time. There may be what? Adverse business conditions. We people are going to face sometimes adverse business conditions. There may be what? Adverse business conditions, like what? Recession. That may be depreciation. Or that may be cutthroat competition. There may be cutthroat competition. Whatever may be the economic condition is there or the business conditions are there, that do not be what? Remain same at all the times. There may be what? There may be some effects are there, adverse effects are there, or adverse business conditions will be there, like what? Recession, depreciation, or cutthroat competition, etc. A business will be able to what? Service in such conditions. A business what? Will be able to what? Service. The business will be able to what? Service in such conditions or such unfavorable situation. If it has the what? Some post earnings. If you have the post earning is there, you people are going to make the service from that earning. That is why the profit maximization is for. That is, profit maximization is important in the some situation or the what is that? The adverse business conditions, that during that period, if people are having the what? Post savings, post earnings will be there. If people are going to depend on that, people are going to depending on that. That is important. It helps for services is the another important advantage or the what? Argument in favor of what? Profit maximization. This is the second one. Then third one, it helps for proper utilization of resources. Profit maximization also helps for what? Proper utilization of resources. Profit maximization helps for what? Efficient utilization of available resources. If the profit maximization is there, it helps for what? Efficient utilization of the what? Available resources. That leads to what? High productivity. That leads to what? Increase in productivity. That leads to what? That if the increase in the productivity, that leads to what? Increase the profitability of the what? Enterprise. That's why you have to what? Need the profit maximization. Profit maximization helps the what? Helps for the
efficient use of, efficient utilization of what? Available resources. That leads to what? Increase the productivity. That leads to what? That leads to increase in the productivity. That leads to what? Increase in the profitability of an enterprise. Profitability of an enterprise. Organization has to what? Use the resources. What? Efficiently and effectively. Organization has to use, what is that? Whatever may be the what? Enterprises or the organization is there, that has to what? Use the resources effectively and efficiently. This is the another one advantage or the argument in favor of what? Profit maximization. Then fourth one, it helps for growth and development of an organization. Profit maximization helps for what? Growth and development of an what? Organization. Or development or growth and development of an organization. You know that profit is the main source of finance. Profit is the main source of what? Finance for the growth of a business. If you have to develop or you have to grow the business, you have to need the what? Profit. You have to need the what? Profit. That's why we call it as what? Profit is the main source of finance for the growth of a what? Business. For the growth of a business. So, business should aim at what? Maximization of profit. So, or that's why, because of that, what? Business should aim. Business should aim at what? Maximization of profits. For what? Helping its growth and development. Helping its growth and development. If the profit is there, the what? Enterprise or the business will grow or develop. Will grow and develop. This is the another one important advantage or the what? Argument in favor of the what? Profit maximization. Then fifth one, what is that? It helps for maximizing social welfare. Profit maximization helps for what? Maximizing social welfare. It maximizes the what? If the profit maximization is there, is the main aim of the enterprise, that helps to what? Maximizing the social welfare. An organization pursuing profit maximization objective. An organization what? Pursuing the what? Pursuing profit maximization objective. Also maximize the what? Social welfare. That's also maximizes the what? Social welfare. If you are the organization having the what? Profit maximization objective in continuous, or they are in the what? Profit maximization condition in the continuously, that leads to what? That leads to what? Maximizes the what? Social welfare also. Social welfare also. Because it ensures the what? Efficient allocation of scarce resources. Because it ensures the what? It ensures the efficient allocation of scarce resources of the what? Society. If the profit maximization is there, the whatever may be the scarce resources are there, that are going to utilize in efficient way. They are going to use in efficient way. That leads to what? Increase the welfare of the society. That leads to increase the welfare of the society. This is the another one important what? Advantage or argument in favor of what? Profit maximization. Then we are going to discuss about the disadvantage of the profit maximization, or what? Arguments against the what? Profit maximization. Some arguments are there against the what? Profit maximization, or disadvantages are there, that we are going to discuss one by one. Now, in that disadvantage, that is first one, what is that? It is vague. It is vague.
That is vague, that means what? It is not clear. It is not clear. Profit can be ascertained. Profit can be ascertained. That means what? We cannot be what? Ascertain. Ascertain the what? Profit. It is vague. Vague, that means what? Not clear. Not clear. That means what? Well in advance. Well in advance. Without knowing all the relevant factors in advance. Well in advance without knowing the what? Without knowing all the relevant factors in advance. Businessman will know, we people businessmen are not going to what? Know in advance whatever may be the situation will be in future. We people are not, our businessmen will not going to know. Going to know. It is not maximize wealth. Also, it is not the what? Property maximization will not be going to maximize the what? Wealth. That will not be going to maximize the wealth. The profit maximization concept is not clear. Profit maximization concept is there. That is not clear. That is not what? Clear. It is confusing one. It is confusing one, as well as what? Ambiguous. It is confusing and as well as the what? Ambiguous. That's why it is not the what? It is not the certain. Property is not the certain. That is not the clear. That is not the clear. Even in advance we can't, our businessman can't the what? Know about the factors. Whatever may be the factors are there that are going to give the profit to us. Profit to us. We people are not going to what? Ascertain. You are not going to ascertain. Also, what is that? What is that? Profit maximization is not maximizing the what? Wealth also. The profit maximization concept is not clear also. It is not clear one. It is one. It is the what? Confusing as well as the what? Ambiguous. It is the confusing one as well as the what? Ambiguous. This is the first disadvantage or the argument against the what? Profit maximization. Profit maximization. Then second one or second disadvantage of the what? Profit maximization or argument against the what? Profit maximization. That is, it ignores the what? Time factor. It ignores the time factor. It ignores timing factor or time factor. That is, time value of money. Time value of money. That means an enterprise seeking to maximize the profit. An enterprise seeking to maximize the profit should also take into consideration time. If the enterprise seeking the what? Maximize to his profit, during that period the business or the enterprise should also take into account the what? Take into account the time factor also. Time factor also. Because a rupee received today is more valuable than the what? Tomorrow. Because a rupee received today is more valuable than the what? Tomorrow. Than the tomorrow. That's why you have to take into consider the what? Time factor. Or enterprise take into consider the what? Time factor. While selecting the investment projects. While selecting the what? Investment projects. The project yielding higher benefits in the what? Earlier period. While selecting the investment projects, the project yielding the what? Higher benefits. Higher benefits in the what? Earlier period. That is the time. That is the time. That's why you have to take the what? Time factor. We take into account the what? Time factor. While the profit maximization. While profit maximization, or if you people or the businessman are seeking the profit maximization. That is the another one important what? Disadvantage of the profit maximization. Then third one, it ignores uncertainty and risk factors. That is, third one is what? It ignores uncertainty and risk factors. An enterprise
Aiming at what? An enterprise aiming at maximizing its profits. An enterprise aiming at what? Aiming at its maximizing profits. Its profits to maximize or maximizing its profits. Has to bear the what? Expected risks and uncertainties. An enterprise aiming at the what? Maximizing its profits has to bear. If you have to maximize the what? Profit, you have to bear the what? Or the businessman have to bear the what? Unexpected risks and uncertainty. Unexpected risks and uncertainty. Every business is exposed to one. Exposed to what? Exposed to what? Or exposed to what? Exposed to one or another types of risks. Every business, they are going to face what? Are exposed the one or another type of the risk. That is important one. But in the time of the or seeking of the profit maximization, the business or the organization or the enterprise ignoring the what? Uncertainty and risk factor. This is another one important disadvantage of the what? Profit maximization or the argument against the profit maximization. Then fourth one, it ignores or what? Neglects social responsibility of business. It ignores or the what? Neglects social responsibility of business. This is the another important disadvantage. Profit maximization. Profit maximization is contradictory. Profit maximization is a contradictory one. What? Contradictory to the social welfare. Contradictory to the or opposite to the what? Social welfare. Profit maximization is contradictory to what? To the social welfare. An organization which interests in making what? More and more profit. An organization which interests in making more and more profit cannot contribute anything towards the what? Promotion of social welfare. Organization that having the what? Interests only in the what? Profit making or making more and more profit. That type of the business or the enterprises cannot be what? Contribute to or cannot be contribute anything to what? Anything towards the what? Promotion of social welfare. That may be society, that may be worker community or the labor community or the people living in the society. That is another thing. What is that? It ignores the what? Or neglect the what? Social responsibility of business. They are having the what? Organization having the what? Interest in the making more and more what? Profit. Making the more and more profit. That cannot be what? That cannot be contribute anything to the social, anything to the what? Promotion of social welfare. That is the another one important disadvantage of the what? Profit maximization or argument against the what? Profit maximization. Then fifth one, that is lack of confidence. Lack of confidence is another one important what? Disadvantage of the profit maximization. While estimating the what? Future. While estimating the future returns, the decision maker will have what? No confidence. Because future is uncertain one. We can't what? Have the confidence on the future. The businessman can't confidence on the future. That is another one important what? Disadvantage of the profit maximization. That is what? Lack of confidence. While estimating the future returns, decision maker will have no confidence. The decision maker will have no confidence for further
maximization or further profit maximization. That is important one. That's why because of that only future is what? Uncertain. That's why the further profit maximization is may be or may not be. That's why there is a lack of confidence among the of the profit maximization. This is the another one important disadvantage or argument against the profit maximization. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ? ಲಾಭವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯು ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆ, ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳು ಎದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಲಾಭ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಾಭ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ನೀವೇನು ಗಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಗಳಿಸುವಂಥ ಲಾಭ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು. ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು? ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು, ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಬಳಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದಿಮೆ ಘಟಕಗಳ ಎದುರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲಾಭ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಉದ್ದಿಮೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ, ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ? ಲಾಭವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತವೆ? ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಭದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ವಾದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಏನು ವಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೇದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಣತನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು
ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಣತನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆದರೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಗಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೇನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನು ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ದಿಮೆಯ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾತಂದರೆ
ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಇರಬೇಕು, ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಅದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹಣ ಬೇಕು. ಹಣದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಿದ್ರೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5ನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, 5ನೇ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾದ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಾದ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು, ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಒಂದು ವಾದ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ವಾದಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿರೋಧವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಗ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದ್ರೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದ್ರೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆನೂ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಆಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಣಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು
ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ದಿಮೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉದ್ದಿಮೆ ಏನು ಬಯಸ್ತದೆ? ಲಾಭವನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು, ವೇಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಕನಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಳೆಗೂ ಕೂಡ ಗಣನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ, ರುಪಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟುಡೇ, ₹1 ನಾವು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾಳೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ₹1ಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ₹1 ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾಳೆದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ದೆನ್ ದಿ ಟುಮಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಳೆಗಿಂತ ಇವತ್ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕಂಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಿಡಗಂಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಈ ಕೈಯಾಗಿಂದು ಎರಡು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಎರಡು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೈಯಾಗಿಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರುಪೀಸ್ ವಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ದೆನ್ ದಿ ಟುಮಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಲಾಭ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನನ್ನು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಗಂಡಾಂತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ? ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಭ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೇ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿರೋಧವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಎದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬೇಕನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ
ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 4ನೇದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂಬಿಕೆ ಕೊರತೆಯೂ ಕೂಡ ಲಾಭಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿರೋಧವಾದ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂದರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೈಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ವೈಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಟ್, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.